جی السلام علیکم ناظرین آج کا جو ویلاگ ہے یہ ریسٹورنٹس کے بارے میں ہے۔ وہ ریسٹورنٹس جہاں آپ مزے لے لے کر کھانا کھاتے ہیں، آج آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے کچنز کیسے ہیں۔ آپ تو شاید کچنز میں نہیں جا سکتے ہیں، لیکن پنجاب فوڈ اتھارٹی تو جا سکتی ہے۔ تو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے گزشتہ روز لاہور کا جو مشہور ایمپوریم مال ہے اس کے فوڈ کورٹ میں وزٹ کیا، پھر بیریا ٹاؤن کیا، لیک سٹی کیا، ایم عالم روڈ کیا، جوہر ٹاؤن کیا، پھر لکشمی چوک کیا۔ اندازہ لگائیں، اور ڈیفنس رایا DHA رایا وہاں بھی گئے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ کیا کیا کچھ نہیں نکلا ہوگا۔ سوچیں ذرا، یہ وہ ریسٹورنٹ ہیں جو آپ کے مشہور ترین اور پسندیدہ ترین ریسٹورنٹ ہیں۔ اس میں 2 ریسٹورنٹس ایسے ہیں جو ملٹی نیشنل چینز ہیں۔ تو یہاں سے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کیا نکالا، ذرا دیکھتے جائیے۔ اپنے اپنے جو پسند کے ریسٹورنٹس ہیں ان کی حالت دیکھتے جائیے اور پھر فیصلہ کیجئے۔ ویسے تو پنجاب فوڈ اتھارٹی جب جاتی ہے، ان کو چیک کرتی ہے، ٹھیک کروا دیتی ہے، تو اس کے بعد آپ بے فکر ہو کے جا سکتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھیں کہ یہ ایک مشہور چین ہے جوسز کی، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جوسز میں جس طرح کے انگور استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب یہ صرف دودھ ہی چیک نہیں کر رہے ہیں، ہر طرف پنجاب فوڈ اتھارٹی ایکولی زور کے ساتھ جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے، آپ کو نظر آتی ہے۔ ان کے ساتھ آپ کو منیر حسین چوپڑا صاحب جو ڈائریکٹر ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے، وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ جیون مارکیٹ بھی گئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو بدر رمیز صاحب بھی نظر آئیں گے جو ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے۔ یہ ڈائریکٹر جنرل جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہیں عاصم جاوید صاحب، یہ دیکھیے یہ کیا نکال رہے ہیں، یہ گلے ہوئے انگور نکال رہے ہیں۔ اندر سے پالک کے پتے دیکھ لیں، آپ پودینے کے پتے دیکھ لیں کس حد تک گلے سڑے ہیں۔ تو ان کا اس جوس کی دکان میں کیا کام، کیونکہ یہ تو پھر سارا کچھ چلا دیتے ہیں، یہ تو ضائع نہیں کرتے۔ یہ بندے ضائع کرنا ان کو منظور ہے، لیکن کھانا ضائع کرنا منظور نہیں ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شے گل گئی ہے تو اس کو تو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر آپ چینز آ جائیں آگے، ملٹی نیشنل چینز، ان کے فریزرز دیکھیے۔ ادھر آپ کو گوشت نظر آئے گا، اب ذرا گوشت کی رنگت چیک کریں اور پھر اس کی بدبو چیک کریں۔ سوچیں کس لیول کی ہے، کتنے دنوں کی ہے، یہ ذرا دیکھیے۔ پھر ان کے ذرا کولڈ سٹور دیکھیے، ان کے فریزرز دیکھیے ذرا۔ یہ آپ کو کوئی ایک ریسٹورنٹ نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو ہر طرح کے ریسٹورنٹ، آپ کو برگر والے بھی نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ کو پیزے والے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو یہاں پہ کڑھائیوں والے ریسٹورنٹ بھی نظر آ رہے ہیں، وہ مشہور ریسٹورنٹ لکشمی چوک کے۔ تو ذرا ان کے صفائی کے حالات آپ دیکھتے جائیے۔ تو یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ان کو جرمانے کیے ہیں، بھاری جرمانے کیے ہیں، ان کو وارننگز دی ہیں، ان کو اصلاح کے نوٹس دیے ہیں تاکہ یہ چیزیں اپنی ٹھیک کر لیں۔ پرسنل ہائیجین ان کی چیک کی ہے، لوگوں کے ناخن بڑے ہوئے تھے، لوگوں کے ہاتھ پہ کٹس لگے ہوئے تھے، اور اندر پسینے میں شرابور لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حالات ہیں، اس میں جب کھانا بنے گا تو وہ آپ کو صحت تو نہیں دے گا۔ تو پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ ریگولر بیسز پہ چیک کرتی رہتی ہے، لیکن سرپرائز وزٹ کرتی ہے۔ تو آج یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں، اس کی روشنی میں میں اپنے ان تمام ریسٹورنٹ مالکان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی آپ اپنے جو فریجوں میں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر باقاعدگی سے MRD ضرور لگایا کریں، یعنی اس کے اوپر لکھیں کہ آپ کی یہ شے بنی کب تھی، یہ آپ کی کب تک قابل استعمال ہے، یہ اوپر سٹیکر لگائیں، اس کے بغیر نہ رکھیں۔ جو آئل ہے فرائنگ کے لیے، وہ آپ کا کالا سیاہ نہ ہو آئل،
उसको टाइमली तब्दील कर दिया कीजिए। यानी जिन जिन चीज़ों से इनको जुर्माने हुए हैं, मैं वो उसकी रोशनी में आपको मैं बता रहा हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी जिधर पहुँच गई है उनको तो पकड़ के बता दिया है, लेकिन जिधर अभी नहीं आई है तो उनके लिए मैं बता दूँ कि आपने ऑयल का भी ख्याल रखना है। आपके जो भी वर्कर्स हैं उनमें किसी ने अंगूठी ना पहनी हो, घड़ी ना बांधी हो, सर के ऊपर हेयर नेट कैप होनी चाहिए। अगर वो बारिश शख्स हैं तो उनको दाढ़ी के लिए कवर मिलता है वो भी लगाया होना चाहिए। उनके नाखून बड़े हुए ना हों। उनको अगर कोई कट है या अगर कोई डिजीज है तो उस वर्कर को काम की इजाजत नहीं देनी है। इनके जो मेडिकल्स हैं वो आपने बाकायदगी से करवाने हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो फ्रीजर्स हैं इनकी सफाई का खास ख्याल रखना है। बिजली चल जाती है तो अंदर नीचे कीचड़ जमा हुआ होता है, तो बराए मेहरबानी इनकी सफाई रेगुलर करें। फिर जो मीट आइटम है और नॉन मीट आइटम है इनको एक ही जगह पे आपने फ्रीजर में या फ्रिज में नहीं रखना, इनको अलग अलग रखना है। जो भी शय रखनी है उसको ढांप के रखना है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। फिर आपने ये करना है कि जो वॉशिंग एरिया है उसको आपने खास तौर पे ध्यान रखना है। उस जगह से काकरोच आते हैं, वो काकरोच जो है वो सारे किचन में घूमते हैं, वो बर्तनों में भी जाएंगे, वो खाने पीने की अशिया में भी जाएंगे, और ख़ास तौर पे जो आपने हाफ डन करके चीज़ें रखी होती हैं वो उनमें भी घूमते फिरते रहते हैं, तो और बीमारियां फैलाते हैं। तो बराए मेहरबानी इसको ख़ास तौर पे आपने देखना है। फिर कोल्ड स्टोर में आपने ये देखना है कि वहाँ पे एक्सपायरी चीज़ तो नहीं रह गई है। लोग जाते हैं जल्दी जल्दी, आगे वाली शय उठा ली, पीछे वाली की उम्र पूरी हो गई, वो पता ही नहीं चला, वो पीछे पड़ी रह गई और एक्सपायर हो गई। फिर जो हमारी सॉसेज हैं इनका आपने ख्याल रखना है। आपको याद है कुछ अर्सा पहले PIA रोड लाहौर पर एक रेस्टोरेंट से लोडेड फ्राइज खा के 2 बच्चे अपनी जान की बाजी हार गए थे, मासूम बच्चे। उस जैसा कहीं को सानिया किसी के साथ ना हो जाए, अल्लाह ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा वाकया पेश आए। लेकिन आपने अपनी जो सॉसेज हैं इनका भी आपने ख्याल रखना है। ये इनकी भी एक्सपायरी डेट आपने ज़रूर चेक करनी है, इसका टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। ये जो क्रीम वाले सैलड्स होते हैं इसका टेम्परेचर ज़रूर आपने ख्याल रखना है। ये ना हो कि ये आपने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है और रूम टेम्परेचर हो को 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसमें ये 2 घंटे से ज़्यादा पड़े रह गए तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी, तो जो कि फूड पॉइजनिंग का बायस भी बन सकती है और अमवात का बायस भी बन सकती है। तो आपने इसका भी खास ख्याल रखना है। फिर आपने वहाँ पे जो ये सब्जियां आती हैं, ये सब्जियां जो हैं ये बहुत तेजी से गलना शुरू होती हैं क्योंकि इन्हें धो लिया जाता है, पानी लग जाता है, फ्रिज में पड़ी होती हैं बेशक, लेकिन उसमें से बहुत ज़्यादा गलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर गली हुई सब्जियां वहाँ पे आ जाएं उनको आपने छांटी करके तो डिस्कार्ड करना है, वहाँ पे नहीं पड़े रहने देना आपने। इसी तरह ही जो फल है, फलों को बहुत जल्दी वो अगर ज़रा सा भी कोई डैमेज हो तो उसको फंगस लगना शुरू हो जाती है, उसको फफूंदी लगना शुरू हो जाती है, तो उनका आपने ख्याल रखना है। ये मैं जूसेस वालों के लिए कह रहा हूँ। जूसेस वाले क्या करते हैं कि पल्प निकाल के फ्रीज कर लेते हैं, उसके ऊपर MRD नहीं लगाते हैं, उसके ऊपर कई दफ़ा कोई अगर पल्प यूज़ नहीं हो रही है तो उसके ऊपर फंगस लगना शुरू हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। अगर उसके हम वो डोल निकाल के देखें ना तो उसके नीचे फ्रीजर के अंदर जो है वहां पे एक कीचड़ जमा हुआ होता है। तो इन सारी चीजों को रेगुलर बेसिस पे करें। फिर ये जो फ्रीजर्स हैं इनकी जो टकरे हैं, जो जहां पे ढक्कन बंद होना है उसकी साइडों पे, वहां पे हमें अक्सर मैल कुचैल नजर आती है, उनकी सफाई का खास ख्याल रखें। तो इस तरीके से आप ये जब तक नहीं करेंगे तो ये आप लोगों से पैसे तो पूरे ले रहे हैं लेकिन जवाब में उन्हें उस म्यार का खाना अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आप उस गाहक के भी आप मुजरम हैं, अल्लाह पाक के भी मुजरम हैं और पंजाब फूड अथॉरिटी के भी मुजरम हैं। तो आपने इससे बचाना है। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो पूरे पाकिस्तान में फूड के कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, उनको ये मैं वीडियोस दिखा के बता रहा हूं कि बराए मेहरबानी आप जो है अपने मामलात को देखिए, ठीक कीजिए और इससे बच जाइए। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।